अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम अज की गल नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान शाहिद सकलैन लग। DGISPR ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ अहमद शरीफ चौधरी की ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ के बाद मुख्तलिफ बयानात जलसियां ते ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ का सिलसिला जारी है। उन्होंने ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ के बाद PTI अपना रद्द अमल दिता। कल एक जलसा होया पेशावर दे विच जिहदे नाल वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने खिताब किया। उन्हें कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस के हवाले नाल कहा जाता है कि इत्थे शायद गवर्नेंस बेहतर नहीं, अगर गवर्नेंस बेहतर ना होंदी तो अवाम सानू तीजी वारी मुंतखब क्यों करती। बाकी भी उन्हें बहुत सारिया गल्लां कीतियां, लेकिन उन्होंने इस जलसे के बाद अज सवेर तो वफाकी वज़रा जोड़ा वह प्रैस कानफ्रेंसिस कर रहे हैं। तलाल चौधरी साहब ने, अताउल्ला तारड़ साहब ने, एहसन इकबाल साहब ने खिताब किया, हनीफ अब्बासी साहब का बयान आया। अगर मैं गल करा अताउल्ला तारड़ साहब की, तो उन्होंने कहना सी कि जी इमरान खान एक जहनी मरीज़ है, तो उन्होंने जी ये सोच है कि खान नहीं तो कुछ नहीं, ये असी लानत पाने। उन्होंने यह कहना सी कि जी एक जमात जी 12.5 साल तो हुकूमत है और सूबे एक भी तरक्याती काम नहीं करा सकी, सूबाई हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को खंडर बना दिता। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने सूबे एक भी अस्पताल ना बना सकी, जबकि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में फोरेंसिक लैब जहा खूबसूरत मनसूबा बनाया तो बेशुमार तरक्याती काम भी कराया। उन्हें होर भी ये बड़ी गल की। उसके अलावा अगर मैं तलाल चौधरी साहब की गल करा, वज़ीर ममलिकत ने उन्हें कहा कि जी अब तो हुण इंतशार फैलाने वालियां तो इदारा के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें कहा कि जी इंतशार फैलाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्हें कहा कि जी अवाम ने पेशावर PTI के जलसे का असल हाल वेख लिया है, जी गालम गलोच तनकीद के सिवा कुछ नहीं सी। पाकिस्तान के इदारियां ते तनकीद इस जमात का मुस्तकिल वतीरा है, तो इन्होंने इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अज पंजाब में जोड़ा है सीनियर वजीर जनाब मरियम औरंगजेब साहबा भी प्रैस कानफ्रेंस की, उन्हें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के हवाले गल की। ये सारा मामला जोड़ा है ये चल रहा है और इस दौरान गवर्नर राज दी भी गल्लां चल रही ने, कुछ सोशल मीडिया के उत्ते पाबंदियां के हवाले नाल भी गल्लां चल रही ने। इन्हां सारे मामलात ते गल करन वास्ते मेरे नाल इस टाइम मौजूद ने वज़ीर आज़म के कोआर्डीनेटर जनाब राना एहसान अफजल साहब। उन्होंने तो इन्हां मामलात के हवाले नाल जिहड़ा है वो गलबात करेंगे। राना एहसान अफजल साहब बहुत बहुत शुक्रिया तुसी मेरे प्रोग्राम वास्ते टाइम कढ़िया। सर सब तो पहला अगर मैं गल करा तो तलाल चौधरी साहब जिहड़ा है वो क्या है कि जी ये लत्तां दे भूत ने, इन्हों जोड़ा गल्लां नाल नहीं समझाया जा सकता। मैं अपने इंट्रो भी कहा कि जी तलखी है बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत ही सख्त किस्म के बयान दिते जा रहे हैं वफाकी वज़रा की तरफ को भी। सर इहदा की मतलब लईए सर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखो जेड़ी गल हुकूमत कर रही है या जेड़ी गल अता तारड़ साहब या तलाल चौधरी या DGISPR दी हैगी आ, वो जवाब आ जेड़ा पहला हमला किया गया है वो खान साहब ने कीता है और ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਜਾਂ CDF ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NDU ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ उन्होंने मीर जाफर मीर सादिक किया है। यानी कि ਇਹਦਾ मतलब है कि जो भी आदमी या PTI ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਆਈਨੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। सर मामलात वेख्या जाए तो की कहते हो, मतलब असी हूँ ये समझ लीए कि मुज़ाकरात का जोड़ा रस्ता है वो क्योंकि बंद हो गया, क्योंकि राणा सनाउल्ला साहब कह रहे सन कि मुज़ाकरात हो सकते हैं या दूजे कुछ रहनुमा पहले कह रहे सन, लेकिन अज जोड़ा उन्होंने मौकफ है या अज जोड़ा उन्होंने लहजा है उस तो लग नहीं रहा कि हूँ कोई मुज़ाकरात का रस्ता निकल सकेगा। सर कोई रस्ता बाकी बच गया मुज़ाकरात? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਹੋਣ, ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਮੁਲਕੀ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਸਾਦਮ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਪੀਕੇ 'ਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਵਫਾਕੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਮਾਸ਼ੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਛਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲੀਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਫਾਦਾਤ, ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਸਾਦਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਨ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਗਲ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕੀ ਮਫਾਦ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਝਗੜਾ ਕਰੋ, ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਰੱਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਅਤਾ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਜ਼ਰਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਕੱਲ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਉੱਤੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਬਿਹਤਰ, ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਾਜ਼ਨਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੇਪੀਕੇ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਆ, ਹਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ, ਹਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੋ। ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿਓ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਸਾਦਮ ਵੱਲ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰੀਪੁਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆਰਓਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੇਪੀਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਤੇ ਉਹ ਹਰੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਪੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਪੀਕੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਨੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਕਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਗਰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ -1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫੈਸਲ ਵਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ -1 ਜਾਂ -ਆਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਗੱਲ -1 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਇਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਲਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਰੂਲ ਆ, ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ
ਤੇ ਇਹ ਤੇ -1 ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਪੀਕੀ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਫਾਕੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਔਰ ਆਵਾਮ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਣ। ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਮਾਤ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਡੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਮਾਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ -1 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਕੈਦੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੀ एहसान अफजल साहब मेरे नाल रहना सर, एक छोटा जिहा ब्रेक लेना, तो ब्रेक के बाद वापस आना, कुछ मजीद मामलात ते गल करांगे। बैक नाजरीन, साढ़े नाल राना एहसान अफजल साहब मौजूद ने। सर एक और मामला भी है गवर्नर राज वाला। अज भी फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे सन कि अगर मामला तावन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत उन्होंने नाल जारी रहा विफाक नाल, तो फिर गवर्नर राज नहीं लगेगा, तो अगर मामला ख़राब हो गया तो फिर गवर्नर राज लग सकता है। ये गल बड़े दिनों तो हो रही है, लेकिन मुतजाद बयान आ रहे हैं। वफाकी वज़रात की तरफ को कह रहे हैं कि लग सकता नहीं लग सकता, आईनी है लेकिन फिलहाल नहीं ला रहे। तो की नज़र आ रहा है कि गवर्नर राज का कोई मामला बढ़ सकता है केपी दे विच? देखो, गवर्नर राज कोई भी वफाक वास्ते लाना कोई खुशाइन गल नहीं होती, या साडा कोई ये प्रेफरेंस नहीं हैगी कि ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਕਰਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਫਗਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵਫਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਫੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇਣਾ, ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਇਖਤਲਾਫ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਬਰਿਕੇਟਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੱਜੋ, ਉਹ ਵੀ ਵਫਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲੋ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅਫਗਾਨ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ 'ਚ 80% ਕੰਮ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਫਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ। ਉੱਥੇ ਤਵੱਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੇਪੀਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਪੀਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਲੀਗਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇਸੀ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਰਾਜ ਲੱਗ ਜਾਏ। एक और मामला भी है सर, कल मंगल है, तो मंगल वाले दिन जो मुलाकात होंगी वज़ीर आला केपी पहले भी मंगल वाले दिन आ चुके हैं, इत्थे आके धरना भी दे चुके हैं, बहुत सारे लोग आते हैं उत्थे बह जाते हैं। तो अगर कल भी वो आए या जुमेरात वाले दिन वो आए, तो उन्होंने कोई मुलाकात की कोशिश की, दफ़ा 144 का नफाज कर दिता गया इत्थे रावलपिंडी दे विच, ते कल वो आए तो तलाल चौरी साहब वगैरह कह रहे सन कि बड़ी सख्ती नाल निपटिया जाएगा। तो की सूरत हाल नज़र आ रही सर कल वास्ते? देखो, बड़ी सीधी जी गल आ कि ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 500 ਤੋਂ 1000 ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੁxtਲਿਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਲਾਇਰਸ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 500 ਤੋਂ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਲੀਗਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇਨ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੇ ਤਖੀਰ ਨਾਲ ਹੋਈ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਫੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਟੋਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ KPK ਦਾ CM ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕਵੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਾ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਹੋ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕवी ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਅਕਬਰ ਤੇ ਆਦਿਲ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। क्या कुछ होर भी लोग ने जिन्हों के खिलाफ क्रैकडाउन हो सकता है? सोशल मीडिया ते आने वाले दिनों कुछ सख्तियां हो सकदियां ने मजीद, इस हवाले नाल ही दस दिओ। साडी जीरो टॉलरेंस आ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਐਂਟੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਹਿਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੂਮਤ ਪਰਸੂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਬਹਿਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰੇ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਣਾ ਅਹਿਸਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਰ। ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਅਹਿਸਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। नाजरीन, प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद ते गल करांगे पंजाब विच अज दी हड़ताल दे हवाले नाल। पंजाब विच जिहड़ी ट्रांसपोर्टर सन उन्होंने पहिया जाम हड़ताल दा ऐलान कीता सी। उन्हां दा इह मुतालबा सी कि जी हुकूमत ट्रैफिक आर्डीनेंस 2025 फौरी वापस लै, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स के उत्ते भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर मुतहिदा एक्शन कमेटी के रहनुमावां लाहौर एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की सी ते उन्हां दा कहना सी कि ट्रैफिक आर्डीनेंस 2025 जिहड़ा है वह किसी सूरत भी सानू कबूल नहीं। इस आर्डीनेंस के जरिए भारी जुर्माने वसूल किए जा रहे हैं, जिहड़ा ट्रांसपोर्टर नाल सरासर जुल्म है। उन्होंने वाजे किया कि जदों तक आर्डीनेंस वापस नहीं लिया जाएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट, मिनी मजदा लोडर्स ते रक्शे भी हड़ताल में शामिल होणगे ते इंट्रासिटी, बैनुल अजलाई ते बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। बहरहाल इन्होंने मुज़ाकरात दे जिहड़ा है वो 2 दौर भी किए पंजाब हुकूमत के वज़रा नाल ते इन्हां ऐलान किया सी कि 10 तारीख तक अगर साडे मुतालबात ना मने गए तो असी ये जिहड़ा हड़ताल का मामला है इनू पूरे पाकिस्तान तक वधावांगे। अज इन्हां दे मुज़ाकरात कामयाब होए ने, हड़ताल फिलहाल जिहड़ा है वो वापस ले ली गई है। इस सारा मामला किस तरह होया, इन्हां दे मुतालबात के सन, इस सारे मामले दे उत्ते गल करन वास्ते साडे नाल मौजूद ने, इस सारे इशू नू कवर भी कर रहे सन जनाब आमिर नवीद चौधरी साहब, साडे लाहौर दे जिहड़ा है वो सीनियर सहाफ़ी ने। उन्होंने तो पूछांगे कि मामला कैसी। आमिर नवीद चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। सब तो पहला तो मेरे नाजरीन वास्ते दसो कि इन्हां दा मुतालबा कैसी जी। शाहिद साहब, जदों दा पंजाब दे विच ट्रैफिक आर्डीनेंस 2025 आया, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਗਈ ਏ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਖਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਗੁੱਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਸਲਸਲ ਇhtਜਾਜ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2025 ਏ
ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇਹਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੂੰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੇਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਹਿਲੇ 2000 ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹ 5 ਜਾਂ 10,000 ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਗੁਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2025 ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਐਸਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਆਨ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਸਮੂਥਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 15 ਨੁਕਾਤ ਨੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2025 ਦੀ ਵਾਪਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ, ਆਰਟੀਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੁਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੋ 5% ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਰੱਖੀ, ਵੱਡੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਿਹੜੇ 8 ਤੋਂ 10 ਵੱਡੇ ਗਰੁੱਪ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਈਆ ਜਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ ਗੁਡਸ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਆਮਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ? ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ? ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ 94 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15 ਨੁਕਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾਸੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪਹਿਲੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2025 ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ 2000 ਵਾਲਾ ਚਲਾਨ 10,000 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1000 ਵਾਲਾ 5 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 500 ਸੀ ਉਹ 3000 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹੈ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਐਕਸਲ ਲੋਡ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਗੁਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੋ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਲ ਲੋਡ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤੇ NH ਵਾਲਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਵਾਲੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਲ ਲੋਡ ਗੁਡਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ 4 ਵੀਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਵੀਲਰ ਜਾਂ 12 ਵੀਲਰ ਟਰਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਣ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਬਹਾਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2025 ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਧਾਈ ਗਈ, ਰੇਸ਼ੋ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਰਾਪੇ ਇਤਜਾਜ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਮਹਿਕਮਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ यहाँ ਕਲਚਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਤਾਲਬਾ ਚਾਰ ਸ਼ੀਟ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਨੂੰ 4 ਸ਼ੀਟ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ 94 ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਇਹੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੁਕਦਮਾਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਦਮਾਤ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਕੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਮੇਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆਖਿਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਫॉर द टाइम ਬਿੰਗ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਕੀ ਕਿ ਆਪਸ ਹੀ ਸਰ? ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਾਲ ਅਕਬਰ ਖਾਨ, ਮੁਤਹਿਦਾ
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਗੁੱਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨੀ ਮਜ਼ਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ, ਪੰਜਾਬ ਬੱਸ ਓਨਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁੱਡਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਮੁਤਹਿਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ, ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਦੀ ਮੁਤਹਿਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਸਮਤੁल्ला ਨਿਆਜ਼ੀ, ਨਬੀਲ ਤਾਰਿਕ, ਤਨਵੀਰ ਜੱਟ, ਦੀਗਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਬੜਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਖਬਰ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2025 ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਦੀ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ, ਜਿਹਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਗਏ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਰੋਜ਼ 12 ਵਜੇ ਇਜਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2025 ਉਹਦੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਇੰਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮਾਮਲਾ ਤੇ 2-4-5 ਘੰਟੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਹੈ कि हड़ताल खत्म कर दी है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने और वजीर ट्रांसपोर्ट ने रात गए तक कोई कमेटी का नोटिफिकेशन हो जाएगा और कमेटी 15 दिन अपनी सिफारिशात पेश करेगी जिससे फिर वजीर ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टर्स की हतमी गलबात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर रोहित चौधरी साहब साडे नाल मौजूद सन ते बड़ी तफसील नाल दस रहे सन कि पंजाब विच असल ते जिहड़ी एक मामला चल रहा सी कि शायद गुड्स ट्रांसपोर्ट या सारे कोई पहिया जाम हड़ताल हो रही उहदे हवाले नाल बड़ा क्लीयर उन्होंने दस्सिया। प्रोग्राम में एक छोटा जिहा ब्रेक शामिल करने वापस आने तो कुछ मजीद मामलों ते गल करांगे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से गल करांगे एक बहुत ही अहम मामले ते। अज GHQ पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ गार्ड ऑफ आनर की खसूसी तकरीब जड़ा वो मुनक़िद की गई सी जिथे उन्होंने तीनों मुसल्ला अफवाज की जानबों गार्ड ऑफ आनर पेश किया गया। तकरीब एयर चीफ, नेवल चीफ समेत आला फौजी अफसरान ने शिरकत की। ये पुरवकार तकरीब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री, हिलाल जुर्रत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ते चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स के एजाज़ जड़ा वो मुनक़िद की गई सी जिथे तीनों मुसल्ला अफवाज के दस्तिया ने गार्ड ऑफ आनर पेश किया। ये तकरीब दे इस मौके ते रखी गई सी कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उन्होंने जड़ा है उन्होंने जड़ा है बनाया गया। तकरीब चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू समेत आला अस्करी अफसरां ने भी शिरकत की। बिगल वजह के सैयद आसिम मुनीर की आमद का ऐलान किया गया। एजाज़ी दस्ते वालों मेहमान खसूसी नूं जनरल सलामी पेश की गई। मेहमान खसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाज़ी दस्ते का मुआयना भी किया तो उन्होंने जनरल सैल्यूट भी पेश किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तीनों मुसल्ला अफवाज ते मुश्तमिल गार्ड ऑफ आनर का मुआयना किया तो सलामी भी कबूल की। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ते वज़ीर आज़म की एडवाइस के उत्ते सदर ममलिकत ने जड़ा 4 दिसंबर को फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला जड़ा है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया सी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खिताब करते हुए कहा कि जी नवा कायम होने वाला जो डिफेंस हैडकुआटर है ये एक बुनियादी तो तारीखी तब्दीली है। उन्होंने यह कहना सी वधदे ते बदलते खतरात को मद्देनज़र रखते हुए जरूरी है कि असी मल्टी डोमेन ऑपरेशनस नूं तीनों अफवाज के एक जुड़े हुए निज़ाम के तहत जड़ा है उन्होंने बेहतर बनाइए। डिफेंस फोर्सेस हैडकुआटर का क्याम इस तारीखी तब्दीली वाल एक अहम कदम है। उन्होंने कहना सी कि हर सर्विस अपनी ऑपरेशनल तैयारी लिए अपनी इनफरादियत बरकरार रखेगी जदों कि डिफेंस फोर्सेस का हैडकुआटर तीनों सर्विसेज के ऑपरेशन बाहमी तौर पर मरबूत
ਉੱਤੇ ਹਾਂ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲਾ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਅਫਵਾਜ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਤੇ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦ ਫਰੇਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋਏਗਾ। ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਤਨਾ ਖਵਾਰਿਜ ਦਾ ਸਾਥ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ, ਇਲਾਕਾਈ ਸਲਾਮਤੀ ਉੱਤੇ ਹਰਫ ਆਵਣ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੂਵਤ ਇਰਾਦੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਸਵੁਰ ਨਾਕਾबिल शिकस्त है ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਜਾਬਾਜ਼ਾ ਤੇ ਮੁਤਹਿਦ ਕੌਮ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਅਜ਼ਮ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤਕਰੀਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹੋਈ GHQ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।